ताल बजाओ, मंजीरू बजाओ, तबला बजाओ, मृदंग बजाओ, नगारू बजाओ, पर ए जे सुर जो सुधी आपने समझाय ने तो सुधी परमात्मा पासे जवानो राह मळतो नथी। एक ज्योतिनु मंडाण परमात्मा पासे जवानो एक धोरी मार्ग छे। बोलिए सद्गुरु महाराज। आ कोई रीत नथी, पाठ आ एक रीतनी पाछळ कोई बात छुपाયેલી છે। જ્યાં સુધી આપણને એ ભેદ નહીં મળે ત્યાં સુધી પરમાત્માને મળવું અશક્ય। પરમાત્મા પાસે જવું એ ડાયરેક્ટ લંગરિયો કારે હોંધો ચડતો નથી। નહીં તો મુસલમાનોએ એવું નક્કી કરેલું, गुरु फुरु बीच में चमचे को नहीं डालने का है, बच्चे कोई चमचे को मत डालने का। आप अल्लाह से बात कर लेना। हजू बूमो पाड़े, हजू मेरा आवतो नहीं। हमने की कह आपने गुरु फुरु बीच में कोई चमचे को नहीं डालने का, बीच में अल्लाह से डायरेक्ट बात कर ले। हजू बूमो पाड़े मेरा आवतो। जो सुधी केम के मुक्ति मिलावन आ जीवन नी मुक्ति परमात्मा पासे नथी, ए साचा समृद्ध पुरुष पासे ज आवी छे। अने कबीर साहेबे पण एज कीधुं के एक गुरु बीजो गुरु, गुरु 18 लाख थया, गुरु थया पण गुरु गमन पायो। कान फूकी फूकीने मुवो, मारे एवा मार्ग नथी जोवा। महापुरुषोए नक्की करीने कीधुं छे। बस भजन करो, स्मरण करो, तप करो, दान करो, यज्ञ करो, जप करो अथवा भजन कीर्तन करो। ये शा माटे? बस आपणे एटલું समजवानी जरूर छे। बस जो सुधी मने तमने आ बे शब्दनो भेद ने मळे, गुरु शब्दनो भेद नथी मळतो। आखो जन्मारो भजनमो खोयो, गुरु गमन जानी मूर्खो मरे तरीनो तानी। आवो महापुरुषोए खूब ठपका आप्या आपणने। એટલે ખરેખર आ एक ज्योतिનું મંડાણ છે, એની અંદર આ એક ગુરુ શબ્દનો મહિમા છુપાયેલો છે। જ્યાં સુધી આપણને એ ભેદ નહીં મળે ત્યાં સુધી આપણું જીવન સફળ પરિવર્તન થાય તેવું નથી। બોલીએ સદગુરુ મહારાજ। એ ક્યારે બની શકે? आवा भजन माटे समय फाळव्यो छो, आवा धार्मिक कार्यनी अंदर भजन करूं, भजन बोलूं, वाजिंत्र बजावूं, एकोक वाटे पड़ेल नथी। केम के आ तो जेनी पासे पूर्व जन्मनी भक्ति छे। ए महापुरुषो बेठा छो, कोई आलिम वाली मारू एक एवं नहीं तमे कशुं नहीं कर्युं। अने जो कशुं नहीं कर्युं तो आ जग्या पर रहेवा नहीं। महापुरुषोए कह्युं संतनुं विमान आव्युं, एवो कोई अगम संदेशो लाव्यो, मारा हरिजन आवो विमान बेसवा। पुण्य हशे बेह बाजी पापी पाछा पड़े। पाटे में आवे तो वाड़ा पाछळ खाईने हुई जवुं पड़े। एवो आ पाटनो प्रताप छे, एवा ज्योतनो पावर छे। खूब पुण्यशाળી छो। भजन में समय फाळ्यो, ज्योतिना मंडाण में समय फाळ्यो, धर्म माटे समय फाळ्यो, जे कई 24 कलाक थी सेवा बजाई रह्यो छे। जेनुं मूळ कारण जन्मो जन्मनुं जेनी पासे पुण्य छे, माता पितानुं सुकृत छे, આગલા જન્મની તમારી પાસે ભક્તિનું બીજ પડ્યું છે। એ મહાપુરુષો આવા ભજન અને ધર્મ માટે સમય ફાળવી રહ્યા છે। પણ હજુ મહેનત કરજો કે આ શા માટે કરવું? જ્યાં સુધી આપણે ખેતર ખેડીએ એક દાડે તો એ ખેતર શેડીને પૂરું થાય અને મોચમ શેડવાનું થાય, એમ ઓનોય કાર સુધી ભજન કરવું। ભજન તો એ કર્યું, જન એટલે માનવ। તમે ભ શબ્દ કાઢી નાખો એટલે જન રે, જન એટલે માનવ। અને કંડક્ટર ટિકિટ લેતી વખતે પૂછે કે કેટલા જન છો? એમ જન એટલે માનવ। હે જન તું ભજ અને ભવસાગર તરી જવાનું સાધન છે। જ્યારે ભ શબ્દ સમજાય તો મનુષ્ય ભવસાગર તરી જાય, અને ભજનનો જ શબ્દ સમજાય તો એનો જન્મ મરણ મટી જાય, અને છેલ્લો ન શબ્દ સમજાય તો આ નરકમાં જતો આત્મા પરમાત્માના પ્રકાશને પામી જવાની શક્તિ ભજનમાં પડેલી। પણ એ ક્યારે બની શકે? આપણે બધાય ગાયો પારી છે, કોઈ એચએફ પારી છે, કોઈ ગીર પારી છે, કોઈ દેશી પારી છે। ગાયોની સેવા કરી છે, ગુરુ મહારાજોને તેડાવ્યા છે, બ્રાહ્મણની સેવા કરી છે। ખૂબ પુણ્યશાળી આપણા ભાગ્યમાં સાધુ સંતોની સેવા મળી છે। जो कच्छनी धरती नो काळो नाग एक आंखना पलकारे संतने चरणे जवाथी जो एक आंखना पलकारे जो पीर थतो होय तो ये भजन में पावर केटलो हशे। जे गायो कापनारो, बेनी भोणजने दुबावनारो, कुंवारी जोनो लूटवावारो, जेसल जाडेजो जारे तोरा सती ने गुरु कर्या अने गुरु शब्द जारे समजायो, गुरु शब्द समझायो त्यारे जेसल जाडेजो एक आंखना पलकारे जो पीर बन्यो होय
એક ભાભીના શબ્દે જો જેસલ જાડેજો તરી ગયો હોય તો આપણે તો સંતો કઈક આપણને ચેતાવવા માટે કઈક શબ્દ બોલી રહ્યા છે. જેસલ જેવો બારવટીયો જ્યારે સવારના પોરમાં રાતે રખડી બબડી અને ઘેર આવ્યો અને ભાભી પાસે ભોજન માંગ્યું. ભાભીએ સોજનું ઠંડુ ભોજન આપી દીધું અને જેસલ જાડેજો એ ભોજન જમવા બેઠો ત્યારે ઠંડી રસોઈ જોઈ એટલે જેસલ જાડેજાએ થારી પછાડીને ભાભીને એક જ શબ્દ કીધો કે આખી રાતનો કંટાળો હું કચ્છની ધરતીનો કાળો નાગ બારવટીયો જેસલ, તને શરમ આવે છે કે આવી ઠંડી રસોઈ સોજનોની મને આપતે? એટલે થારી હોમે ઉછેટી દીધી અને એ થારી ઉછેટી એટલે ભાભી એવી માથાની હતી એટલે કીધું કે જો એવો ગરમ રસોઈ ખાનારો હોય અને એવો ખરો કચ્છની ધરતીનો જો બારવટીયો હોય તો તારામ જો તાકાત હોય, ખુલ્લી તલવારે ફરનારો જો હોય તો જા અહીંથી સોસતિયાને ઘેર જઈ અને તોરી ઘોડી તોરી તલવાર અને તોરલ સતીને લઈ આવે તો તને ખરો મરદ બકુ, તારે ખરો બારવટીયો ને જેસલ જાડેજો બારવટીયો, ત્યારે હું તને માનું કે જેસલ કચ્છની ધરતીનો કાળો નાગ છે. બોલીએ સદગુરુ મહારાજનો જય. બસ આટલો જ શબ્દ આપણને કોઈક શબ્દ કીધો હોય, બદલો લેશો નહીં, બદલાવાની જરૂર છે. બદલો લેવાથી પરિવર્તન આવે નહીં, પણ જો બદલો લેવાથી પરિવર્તન ના આવે, બદલાવાથી જ પરિવર્તન આવે અને બદલાવાથી જ આપણા જીવનમાં સુધારો થાય. જેસલ જાડેજાએ એટલું જ કીધું કે જ્યાં સુધી તોરી ઘોડી તોરી તલવાર તોરલ સતીને લાવું નહીં, તોરલ સતી રસોઈ બનાવે નહીં, ત્યાં સુધી મારે અન્ન ત્યાગ રાખ્યો, જેને ટેક એને મળ્યા અનેક. આટલું કોઈ ઉપદેશ નહોતો, એ તો પછી ઉપદેશ સાંભળ્યો, બાકી પહેલો તો કશું સાંભળ્યું નતું. આ એક ભાભીનો શબ્દ, ભાભીનું મેનું અને એટલા શબ્દ જો કચ્છની ધરતીનો કાળો નાગ સુધરી જતો હોય, જેસલ જાડેજો એવો બારવટીયો કે એક હાક મારે સ્ત્રીના કુખમાં 6 મહિનાનું બાળક ગર્ભ પડી જતો એવો મહાપુરુષ હતો. એવો બારવટીયો જો એક ભાભીના મેને જો સુધરી જતો હોય, એક ભાભીના કહેવાથી નરસિંહ મેં તો ઘર ત્યાગ કર્યો અને જો 52 વાર પરમાત્માનું દર્શન જો કર્યું હોય, એ શબ્દની તાકાત છે. શબ્દ તારું શબ્દ કુચી શબ્દ ના મારે સંત મરી જાય, શબ્દ છોડ્યું રાજ, શબ્દ જેને વિવેકી લીધો તાકા સરિયા કામ. સંતોને જ્યાં સુધી મને તમને સમજાય નહીં, ભજન બોલાય છે, ભજન ગવાય છે, ભજનમાં બેસાય છે, પણ જ્યાં સુધી ભજન આપણા બેસતું નથી, ભજન આપણી બોલેલી વાણી આપણને સમજાય નહીં, ત્યાં સુધી આપણું જીવન પલટો વાગે તેવું નથી. બોલીએ સદગુરુ મહારાજનો જય. આપણી ભાષા, મનુષ્ય એટલો મહાન છે, મનુષ્યને કશું કહેવા જેવું નથી. જેસલ જાડેજા ઘોડે સવારી કરી અને સોસતિયા દ્વારે પહોંચ્યો, ત્યાં તો ગુરુ મહારાજે પાટનું મંડાણ રાખેલું. આવો બોલાય છે કે ગુરુના પાટે પુરાવો ઘુઘરીઓ વાગે જેણી જેણી. એટલે જેસલ જાડેજાએ જોયું કે હું પણ એક હિન્દુનો દીકરો છું, કદાચ મારી હિન્દુ સમાજની સંસ્કૃતિ હોય, હિન્દુ ધર્મનો જો કદાચ જોત પ્રગટી હોય તો ખરેખર થવાની થશે. હું તોરી ઘોડી તોલી તલવાર લેવા તો આવ્યો છું, પણ ધર્મનું જે કાર્ય હોય એ જગ્યા ઉપર મારાથી અનઘટિત કાર્ય ન થાય. એક જ્યોતની મર્યાદા જેસલ જાડેજો રાખી અને ગુડારની અંદર ઘોડાની ગુડારમાં છુપાતો હોય તો ખરેખર મારે તમારે ધર્મની જે ધજા ફરકતી હોય, ધર્મની જ્યોત પ્રગટી હોય અને ધર્મનું કાર્ય થતું હોય, ત્યાં આપણે શું કરવું જરૂરી, આપણે બધા વિચારવા જેવું છે. બોલીએ સદગુરુ મહારાજનો જય. એટલે જેસલ જાડેજા છુપાયો ને જ્યારે ગુરુ મહારાજે પ્રસાદનું વિતરણ કર્યું, કોરીનો પ્રસાદ વધ્યો એટલે અને એક ગુડારમાં છુપાયેલો ઘોડી આગો પાછો થયો ને ઘોડી ભડકી એટલે રેખ ઉખેડીને જ્યાં આગળ ભજન વાળા હતા ત્યાં પહોંચી. એટલે કોકે કીધું કે ભાઈ ઘોડીએ રેખ ઉખેડી નાખી, પણ એ ખબર નહોતી કે બારવટીયો છુપાયેલો છે. એટલે ભજનની તાલાવેલી, સત્સંગની તાલાવેલી, જ્ઞાનની તાલાવેલી એની ધ્યાનમાં જ્યારે ઘોડીની રેખ ઠોકવા ગયા, જેસલ જાડેજા ખુલ્લી તલવારે છુપાયેલો હતો અને હાથમાં
રેખ મૂકી અને ઠોકી દીધી. જેસલ જાડેજાને રેખ હાથે જડી દીધો. એ કેવો મહાપુરુષ હશે કે આર પાર ખીલો છરકે પણ એક શબ્દ બોલી શક્યો ને. એનામાં સહનશીલતા કેટલી છે. સહનશીલતા એ કોઈ દિવ્ય શક્તિ છે, એ કોઈ નમ્રતા નથી. એના જેવું કોઈ હથિયાર નથી. પણ આપણે સહન શક્તિ પચાવવી બહુ મુશ્કેલ છે. બોલાયો ખરું, મીઠા મીઠા સબ કોઈ પીએ, કડવા ન પીએ. કડવું જો કોઈ પીએ સબસે મીઠું હોય. કડવું વચન ખીલે ભાર ઝીલે ભૂમિ, નીર ઝીલે સાગર, કોડીનો ઘા ઝીલે વૃક્ષ. કડવું વચન ઝીલે તે સંત. સમતા, સ્થિરતા, નિર્મળતા અને પ્રકાશ, ચાર લક્ષણ જેની પાસે નથી એને સંત કહેવામાં આવે નહીં. એવું મહાપુરુષોનું કહેવું છે. એટલે જેસલ જાડેજા છુપાયેલો હતો ને કોરીનો પ્રસાદ વધ્યો એટલે ગુરુ મહારાજે બૂમ પાડી કે આજુબાજુ કોઈ છુપાયેલો હોય વ્યક્તિ એના અધિકાર લઈ જાય, કોરીનો પ્રસાદ લઈ જાય. ત્યારે જેસલ જાડેજાએ કીધું કે બાપુ મારાથી ઊભા થવાની હાનિ નથી, હામી નથી, અને પ્રસાદ મને અહીં સજ પોગતો હું ઘોડાની ગુડારમાં છું. ત્યારે જ્યારે દીવો લઈ અજવાળું કર્યું ત્યારે જેસલ જાડેજો રેખ હાથે જડિત થયેલો અને ખુલ્લી તલવાર પડેલી. અને જેસલ જાડેજો એમ કીધું ને ભજન વાળો એક ઊભો નહીં રહ્યો. ગુરુ મહારાજ અને ગરધની કહી જાય. બોલીએ સદગુરુ મહારાજનો જય. એટલે સોસતીયા અને તોરલ સતીએ જેસલ જાડેજાને પૂછ્યું કે જાડેજા તમે શું લેવા માટે આવ્યા, અને જો ભજનમાં આયા હોય તો છુપાયા છો કેમ? આનો ખુલાસો આપ્યો ને આપને મારી વિનંતી, આપ જે લેવા આવ્યો મને ફરમાઈશ કરો. ત્યારે જેસલ જાડેજાએ પ્રસાદ ખાધો, સંતની વાણી, સંતનો શબ્દ સાંભળ્યો એટલે એનું બારવટિયાપણું દૂર થયેલું અને નિર્મળ ભાવ પ્રગટ થયો. બોલીએ સદગુરુ મહારાજ. એટલે જેસલ જાડેજાએ બે હાથ જોડી કીધું કે મેં જે ઈચ્છાથી આવ્યો, જે લેવા આવ્યો છું અને જે કામે આવ્યો, મારે હવે કશું કહેવું નથી. અને મને હવે રજા આપો, મારે દ્વારે વિદાય થવા માટે તમને પ્રાર્થના કરું કે હવે મારે કશું જોઈતું નથી. એટલામાં સોસતિયા અને તોરલ સતી કહ્યું કે અમારા ગુરુનો આદેશ છે, કે અમારા ગુરુનો વચન છે, અમારે દ્વારે જે કઈ આવે અતિથિ દેવો ભવ, મારે દ્વારે આયા તમે ભગવાન સમાન છો. અને જો મારા દ્વારેથી જો ખાલી જે લેવા આવે ખાલી હાથે જો મારો ગુરુ લાગે, મારા ગુરુની ભક્તિને કલંક લાગે, જો જે તમે લેવા આવે જો લીધા વગર જો મારા ગુરુના સોગંદ છે તમને. એટલે જેસલ જાડેજાએ બે હાથ જોડી કીધું કે મારી ભાભીના મેને એક હું ક્રોધ નો માર્યો આવી ચડ્યો. મારી ભાભીએ મેનું આપ્યું કે તોરી ઘોડી તોરી તલવાર તોરલ સતીને લાવે અને એને ગરમ રસોઈ તને બનાવીને ખવડાવે. ખરો બારવટીયો હોય તો લઈ આવે. હું એ મેનાનો મારો આવ્યો છું, પણ હવે મારે કઈ જોતું નથી. બોલીએ સદગુરુ મહારાજ. કેવો પ્રસંગ બન્યો હશે. ત્યારે સોસતિયાએ પાછો વારી અને જવાની તૈયારીમાં સોસતીઓ અને તોરલ સતી કહ્યું કે જે તમે લેવા આવ્યા હોય એ વાત અમને રજૂ કરો. જો અમારા હાલેથી ખાલી જો અમારા દ્વારેથી મારો ગુરુ લાગે, મારી ભક્તિને કલંક લાગે, જો ખાલી હાથે જાઓ જે લેવા આવ્યા તે અમારી આગળ નહીં માંગી શકો તો મારા ગુરુના સોગંદ છે તમને. બોલીએ સદગુરુ મહારાજ. તારે સોસતીયાએ કહ્યું કે મારી ભાભીનું મેનું તોરી ઘોડી તોરી તલવાર તોરલ સતી લાવે ને તને ગરમ રસોઈ ખવડાવે. મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી મારા બાપ કે જ્યાં સુધી તોરલ સતી આવે નહીં, તોરલ સતી રસોઈ નહીં બનાવે ત્યાં સુધી મેં અન્નનો ત્યાગ કરવાનો નિયમ લીધો હતો. પણ હવે મારે કઈ જોઈતું નથી. ત્યારે તોરલ સતીને બોલાવી ફુલહાર વિધિ કરી. વિધિ વિધાનથી સોસતિયાએ તોરલ સતીને વરાવી. જો જે લેવા આવે અમારા દ્વારેથી લઈ જો. અને સોસતિયા તોરલ સતીને વિદાયગીરી આપી. અને જેસલ જાડેજો જ્યારે સમુદ્ર કિનારે ગયો અને સમુદ્ર કિનારે ગયા અને નાવમાં બેસવાનું થયું ત્યારે જેસલ જાડેજોએ કીધું કે જેસલ જાડેજા તોરલ સતીને કીધું કે સતી હવે એ તાલ તંબુરો તમારો બાજુ પર મુકાવો. હવે મારી તલવાર આગળ તમારો તંબુરો કોમ આવે નહીં. બોલીએ સદગુરુ મહારાજનો જય. સતી તોરલ કીધું કે જાડેજા જે મારો તંબુરો કરે ને
એ તમારી તલવાર કરે નહીં. ત્યાં કે એનો ખુલાસો આપો. તારે તોરલ સતીએ કહ્યું કે સમય આવશે ને ત્યારે એ તમને હું કરીને બતાવીશ. બોલીએ સદગુરુ. નાવ ચાલી અને નાવ જ્યારે આ તો ગુરુ કૃપા, નાવ જ્યારે ડગવા માંડી ત્યારે જેસલ જાડેજો કીધું કે સતી હવે નાવ ડૂબશે, આપણને બેવને ડૂબાડશે. ત્યારે કીધું કે જાડેજા, કચ્છની ધરતીનો કાળો ના ગયો ને એવો સુરવીર હોય બારવટીયો, તો મારો તંબુરો કઈ કરવાનો નથી, પણ તમારી પાસે તલવાર છે અને ખરેખર યોદ્ધો હોય, મહાપુરુષ જો મર્દ હોય તો તમારી પાસે તલવાર છે. આ પોની ભાગા શું બીવો, તમે કાપવાનું ચાલુ કરો. બોલીએ સદગુરુ મહારાજ. કપાય તલવાર લઈને એવો પોની કાપા જાય, કપાય મેર આવે? તારી તલવારમાં જો પાવર હોય તો આ પોની મોંડ કાપવા, અરે એમાં વાર કેટલી. ત્યારે જેસલ જાડેજો એક સ્ત્રી આગળ ઝૂકી અને પગે લાગી, જો સતી માફ કરજો, મારી ભૂલ છે. હવે કદાચ તમારો તંબુરો કઈ કરતો હોય તો તંબુરોથી તમે કઈક બચાવી શકો, બાકી મેર આવે નહીં. ત્યારે તોરલ સતી એટલું કે જાડેજા, તારી તલવાર, તમારી તલવાર એક મોંથી અનેક કરે, જુદું કરે, એક મોંથી બે બનાવવાનું કામ કરે, જ્યારે મારો તંબુરો આ અનેક મોંથી એક કરવાનું કાર્ય કરે. બોલીએ સદગુરુ મહારાજ. ભજન એટલે વાટે પડ્યું નથી, આ અનેક મોંથી એક બનાવવાનું સાધન છે. અને એ ભજન કરતા કરતા અનેકમાં એક જોવાની દ્રષ્ટિ જો મળી આવે, કોઈ કૃપા હોય ગુરુ મહારાજની, તો બેડો પાર છે. એટલે સંતોએ કીધું, ધન મિલે વૈભવ મિલે, મિલે 14 ભુવન કા રાજ. ભાગ્યમાં હોય કોઈ સંત મળે, આ દેહનો સુધારણ કાજ. પરમાત્મા કોઈનું પુણ્ય કે પાપ લેતા નથી. ભગવાન આપણે જ કરવાનું, આપણે ભોગવવાનું છે. આપણે થોડુંક વિચારો, જેવું કદાચ કોકની આદત હોય તો માફ કરજો, કોકની આદત હોય તો માફ કરજો, પણ ખરેખર એક આપણે આપણો અનુભવ લઈએ. કદાચ આપણે દાદાનું મંદિર ઓંગળે જ છે, કાલે જાય નહીં હોય અને ભજનમાં બેઠા હોય, અને કદાચ તહેવારના હિસાબે કોઈ આપણે વ્યસન અથવા ખોરાક લીધો હોય, અને દીવો જ્યારે ઓલાઈન કોક એમ કે પેલો દીવો હરગાઈ દો પર્વતભાઈ, મેર આવે એમ છે, જવાય? તખત કાકા જવાય? મારું કેવું નથી કે હાવ ગયેલા નથી, જ્ઞાન છે, સમજદાર છો. અને એ મને અનુભવ છે કે જ્યારે વ્યક્તિ મંદિરે ગમે એટલો વ્યસન પીધેલો હોય ને, કોઈ જિંદગીમાં મંદિરના ચોતરા ઉપર જૂતીઓ ઉતારે નહીં. એ જૂતીઓ કાઢીને ત્યાં આગોને જાય, પગે લાગીને જતો હોય છે. ભલે ગાડી પર જાય તો હોર્ન મારીને જાય, પગે લાગીને. એટલામાં એનું જ્ઞાન છે એની પાસે. એટલું જ્ઞાન તો છે જ. મનુષ્ય જેવો મહાન કોઈ ધરતી ઉપર નથી. મનુષ્યથી મહાન પરમાત્મા પણ નથી. આ તો કદાચ કોકને ખોટું લાગી જાય, સાચી વાતો કહેવામાં. મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે મારા બાપ, ભગવાનનો બાપ બનવાનો મોકો જેને મળ્યો છે. મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે જે તે વ્યસન કે ફેશન વાપરી અને જેમ તેમ જીવન વેડફવાનું સાધન નથી. મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા માટેનું આ સાધન મળેલું છે. જીવતે જીવે મુક્તિ મેળવવા માટેનું સંપત્તિ છે. પરમાત્માને મેળવવા માટેની આ સગવડ છે. આ છેલ્લો મોક્ષનું દ્વાર, ખાલી ચાવીની જરૂર છે. એ ચાવી મારા નાથ પાસે નથી. આ દેહે કેવું કર્મ કર્યું ને હવે કઈ યોનિમાં, પશુ પ્રાણીમાં કે મનુષ્યમાં કે કઈ મૂકું, એ મારા નાથની લીલા છે. એની પાસે એ ચાવી નથી, પણ પરમાત્માનો પ્રકાશ પરમાત્માની અંદર મિલાઈ દેવો અને જીવતે જીવે મુક્તિ અપાવી, મોક્ષ અપાવે, સાત સમૃદ્ધ ગુરુ પાસે ચાવી રહેલી છે. એટલે જ ભગવાન થી પર સાધન કીધું છે ગુરુનું. ભગવાનની ગતિ બ્રહ્મ તક છે, ગુરુની ગતિ પર બ્રહ્મ તક છે. એવું મહાપુરુષોનું કહ્યું છે. ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુ દેવો મહેશ્વર, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ.
એટલે જ્યાં સુધી આ ગુરુ શબ્દનો ભેદ મને તમને સમજાય નહીં, બસ એટલી જ માથાકૂટ છે. એમાં બિચારો કરે શું, પશુ જ્યારે આપણે કદાચ મકાઈમાં ગાભા ગોરી મૂકીને ભેંસ કે ગાય અહીંથી બળદ છૂટી જાય, દોડ્યું રાતે કોઈ કારણસર તૂટી જાય, જો પહેરી જાય, બિચારો એને એ નથી જાણતું આ ખાવાથી મરી જવાય. એને એ ખબર નથી કે આ ગરદણીએ મય ગાભા ગોરી મેલી છે. એને લીલું જોયું એટલે એ ચરવાની એને ખબર છે, બાકી ઓનથી મરી જવાય એ જોનતું બિચારું નહીં ખાય. એવી રીતે બિચારો માનવ જે વસ્તુથી અજાણ છે, જેનાથી અજાણ છે, એટલે એ માનવ બધું કરી રહ્યો છે. પણ એ જ્યારે પોતે પોતાને ઓળખી લે, પોતે પોતાની પરખ કરી લે અને પરમાત્મા વસ્તુનું જ્ઞાન જો પ્રાપ્ત થાય તો એ ક્યારે જિંદગીમાં આડું ડગલું ભરે નહીં. આ સંતોના શબ્દની તાકાત છે. ગુરુ મહારાજ ભેગા હોય રહ્યા ને તોય ફેર પડ્યો નથી, ખાસ ધ્યાનમાં રાખો. સંતના વચનમાં તાકાત. સ્વામી વિવેકાનંદ કીધું છે, મારી મૂર્તિ કરતોય મારો મુખનો શબ્દ મહાન છે. સંતના શબ્દ વર્યા વગર આપણે ક્યારે પણ જીવન કરી શકાય એવું નથી. બોલીએ સદગુરુ મહારાજ. રામદેવજી ભગવાન છે, પણ અજમલ રાજાના કાકા, અજમલ રાજાના શું થાય? રામદેવજી ભગવાન છે, ના નથી, પણ અજમલ રાજાના શું થાય? પુત્ર થાય. બોલીએ સદગુરુ. તા મનુષ્ય ભગવાનનો બાપ છે. આ જેમ તેમ નથી, જેમ તેમ વેડફીને સાધન બગાડી નાખવાનું નથી. રામચંદ્ર ભગવાન હતા, ના નહીં, પણ કૌશલ્યા અને દશરથ રાજા. કૃષ્ણ ભગવાન હતા, મારું ના નથી, પણ દેવકી વાસુદેવ છે કે નહીં? મનુષ્ય મહાન, મનુષ્યથી મહાન ધરતી ઉપર કોઈ વસ્તુ એવી નથી. પણ શું બનવું? નર પશુ નર પિચાસ ને એ જ નર નારાયણ છે. ધરતી ઉપર કોઈ એવો નારાયણ નથી કે આવા પુરુષ કે આવી દીકરીઓનો જન્મ અપાવી શકે. એ જ મહાન આ મહાપુરુષ છે. એ સ્વયં નારાયણનું પ્રગટ સ્વરૂપ છે. કેમ કે આપણે કદાચ વ્યસન લીધા ઉપર પછી મંદિરની અંદર જો દીવો પ્રગટાવવા માટે જો ન જવાતું હોય તો આપણે એટલું તો જાણીએ છીએ કે અંદર જવાય નહીં. પણ એ મંદિર બનાવનારો કોણ છે એ વાત ભૂલમાં છે. બોલીએ સદગુરુ મહારાજ. એ મંદિર કોણ બનાવ્યો પર્વતભાઈ? કયા ભગવાન બનાવી દીધું છે? કોઈ દેવ આવેલો છે? ધરતી ઉપર કરોડો મંદિર છે, પણ કોઈ એવો ઇતિહાસ છે કે આ મંદિર રાતોરાત એની મેતે બન્યું એવો કોઈ દાખલો ખરો? કે કોઈ એવો પરમાણુ ખરું? સતયુગ, દ્વાપુર, ત્યાતો યુગની અંદર કે મંદિરમાં ભગવાન આવીને બેસી જાય ને મેતે રાતોરાત એવો મુદ્દો ખરો કોઈ? આ દશામાં આવ્યો તો હોજે જીને મેલી આવે છે તમને પછી કે મૂર્તિ આવી. ખોટું લગાડતો નહીં, કોકને આદત હોય. જે આપણાથી કરવાનું એ નહીં થતું, નથી કરવાનું એ ખૂબ થાય છે. જ્યારે એ મંદિર બનાવનારો કોણ હોય કાકા? અમારો ખૂબ કલર કરે બધે મનુષ્ય છે. બોલીએ સદગુરુ મહારાજ. એ મંદિર બનાવનારો માનવ છે. જો એટલું એને ભોન થઈ જાય ને, કાફી થઈ ગયું, કશાની જરૂર નથી. એ મંદિર બનાવ્યું છે માનવનું. પથ્થરમાંથી ભગવાન બનાવવાની શક્તિ તમારા અને મારામાં પણ પડી છે. આ કાગળમાંથી ભગવાન બનાવનારો માનવ છે. એ પરમ શક્તિ મારા તમારામાં છુપાયેલી છે. મનુષ્ય એટલે જેમ તેમ નથી, એ અનુભવી અવતાર મળ્યો છે મને તમને. જો પથ્થરમાંથી માનવ ભગવાન બનાવતો હોય, કાગળમાંથી ભગવાન બનાવતો હોય, સિમોટમાંથી જો ભગવાન બનાવી દેતો હોય તો ખરેખર માનવ પાસે જ્ઞાન કેટલું હશે? 4 દાડામ ગાયના વાછેડાને ડાબુજાલનું શીખાડ દેવાય. 4 દાડામ નહીં મેરાવા દે હોંકડી શેરીમાં લઈ જાય, પણ ઘાટે પાડ્યા વગર રહેતો નથી. મારું એમ કેવું છે કે મનુષ્ય તમારી પાસેથી જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાન જો કદાચ આપણા ઘરમાં રહેલો બળદ સમજી લીધો હોય અને એ બળદ જો આપણે બોલવાનું, જો આપણી વાણી જો સમજી લેતા હોય, આપણે આખી જિંદગી ભજન કરીએ અને આપણે આપણી વાણીને નહીં સમજીએ તો ખરેખર મારે કહેવું શું? આપણને શું કહેવાય? બળદના તોલમોય નહીં આવીએ આપણે બધાય. મનુષ્ય પાસેથી પશુ જ્ઞાન મેળવે અને મનુષ્ય જેમ બોલવાની જરૂર નહીં. પર્વતભાઈ વાત સાચી ખોટી? બેડા પર તમે રાશ નાખીને ખાલી ઈશારો કરો ને મનુભાઈ,
બરદીઓ દિશા બદલી નાખે, મને ઇફા જવાનું કે છે, એને વારવાનો ઈશારો કરનારો નથી વરતો. બોલીએ સદગુરુ મહારાજ. આડો એ જ સીધો ચાલે ને સીધા એ દાડા જાય અને હોજે થાકી જઈને એમ કે મારે લાય છોરા 10 રૂપિયા છૂટા. હા, મારે બળદ કેવો કોને, મને એ ઉપાધિ થાય. ખોટું લગાડતા નહીં હો ને, કેમ બોલાય છે એટલે કહેવાનો મારે હારીનો વ્યવહાર છે. જો તમે બધા એમ કરે મને બોલાવે કોણ પછી? વાત સાચી નહીં પોણા? ના ના, હારા એટલા ખરાબ એટલે આ કહેવાનું થાય. કહેવાય હારા, પણ હારા જેવા ખરાબ કોઈ નહીં. બોલીએ સદગુરુ મહારાજ. એટલે હારા છે હારા જ રહેજો. હા, પૈસા નહીં જોતા નહીં હોતા, એટલું તો આલી દો. કમસે કમ જીવનની અંદર ગુરુ મહારાજોને ચરણે જાઓ, ગુરુ મહારાજને ભેટ ધરો કે જે આપણું જીવન બરબાદ કરે, બધું પૂરું કરી નાખે. પહેલામાં પહેલો આપણા ઘરની અંદર પતિ પત્ની પુત્ર સાથેનો પ્રેમ ખતમ કરી નાખે. ફરિયામાં આપણે મોભાદાર હોય, આપણી ઇજ્જત ખરાબ કરે, સગા જોડે આપણી કોઈ ક્રેડિટ નહીં રહેવા દે, છેલ્લે આપણું શરીર ખલાસ કરે. એવાનો શબ્દ કેમ વેચાતું દુઃખ ઘરમાં ન ઘાલો. એ જ મંદિર માનવે બનાવ્યું, એ જ મૂર્તિ માનવે બનાવી, એ જ પ્રતિષ્ઠા બહુમને ભલે માણસે કરી, અને એ જ માનવ મંદિરે જઈને જો ભીખ માંગે, દરેકને કહું છું જાત્રાએ જજો પણ ભીખ માંગવા નહીં જતા. મંદિરે જાય ભીખ માંગે કે મારા છોરાને જો લગ્ન થઈ જાય તોરણ બોંધેશ આવીને હેડતો આવે. મારે જો પેલી નારો ને જો ધાબુ ભરાય ને સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરાવે. મારો છોકરો જો નોકરી લાગી જાય તો ભગવાનનો પાઠ પુરાવે. માગવાની જરૂર નહીં. અમારા કેશવદાસ બાપુ કહેતા, માગે છે આગે અને વગર માગે હોમે આવે. અને અનુભવ એ શબ્દ જાલીને બેહી રહ્યો છો આજ સુધી. માંગવાથી દૂર જશે અને નહીં માગો તો એની મેતે આવશે. પણ આપણે એવા બનવું પડે. બોલીએ સદગુરુ મહારાજ. અને તમે જુઓ, ઘણી જગ્યાએ જઈને જુઓ, અહીંથી 500 ગઉ, હું 1000 ગઉ, અહીંથી રણુજા દર્શન કરવા માટે જાય અને મંદિરમાં જાય એટલે એવો આંખો બંધ કરે. કેટલો અભાગી. જોવું એટલે દર્શન. આ જોવાન બદલે ત્યાં દર્શન કરવાને બદલે તો જ બે હાથ જોડીને આંખો બંધ કરે. હું કહેતો હશે? હા, કયા મેર પાડવાનો? એટલો બધા વિરોધી. તું ભગવાનનું દર્શન કરવા જા અને ત્યાં મંદિરમાં ગયા પછી આંખો બંધ કરે, હવે એને કઈનું દર્શન થાય? આ થાય છે બધું ખૂબ, પણ ઊંધું. મારું એમ કેવું છે, એ મંદિર આપણા ધર્મની સંસ્કૃતિ. એનો મતલબ એવો નથી મેં 4-5 હાથ બેહાડ્યો છે. જે મહાપુરુષો જે આ બોલી રહ્યા છે એ શબ્દ સમજાવવા માટે, અને ધનગુરુ દેવા મારા સદગુરુ દાતા સદગુરુએ શબ્દ સુનાયો, અને એ જ્ઞાન માટે જે મહાપુરુષો ખપી ગયા એના માટે એક નહીં 7 વાર મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી અને પગે લાગુ. અને જે શબ્દ મહાપુરુષો કયા કુરબાન કરી હાચવતા હાચવતા મારા તમારા કોણ તક જે સંદેશો મળી ગયો છે એની બલિયારી છે, એના ફોટા પૂજાય છે. અને મહાપુરુષો એટલે કીધું, સાહેબ તેરી સાહેબી સબ ઘટ રહી સમાન. સંતોએ કીધું છે કોઈ ઘટ ખાલી ન હોય, પણ પ્રગટ ઉન ઘટ કી જો ઘર પ્રગટ હોય. જે મંદિર આપણું બનાવેલું છે, આપણી બનાવેલા ભગવાન છે, આપણા બેહાડેલા ભગવાન છે, એ જગ્યા ઉપર શાસ્ત્ર બહારનો ખોરાક કે વ્યસન લીધા પછી જો અંદર ન જવાતો હોય અને જઈ પ્રગટ પરમાત્મારો સર્વ ઘાટોનો ઘાટ અઘાટ જેમાં બેઠો છે, એ પથ્થરનો ભગવાન બનાવનારો, આ મંદિર બનાવનારો, ચોરસ ઘૂંઘટ બનાવો કે ગોલ ઘૂંઘટ બનાવું, એ આટોડમ નતું, એ તો કારીગરના દિમાગમાં હતું. આ પથ્થરમાંથી હનુમાનજી બનાવું, રામ બનાવું, રામદેવ બનાવું કે ભાથીજી બનાવું, એ પથ્થરમાં નતું, એ કારીગરના ઘાટમાં હતું. એ જે સર્વ ઘાટોનો ઘાટ પડ્યો છે, પ્રગટ પરમાત્મા જે જગ્યા પર બિરાજમાન છે, એ જગ્યા ઉપર વ્યસને ચાલે ને શાસ્ત્રબાનો ખોરાક. પણ એક ગટર થોડી છે, આ ગટર થોડી છે. જો આપણા બનાવેલા મંદિરે જો ન ચાલતો હોય, આ તો પરમાત્માનો બનાવેલો મંદિરો છે.
આ સ્વયં ભગવાનનું બનાવેલું મંદિર છે. આ બોલતું મંદિર, ચાલતું મંદિર, ધારે તે કર સર્વ મંદિરોનું બનાવનારો, સર્વ ઘાટોનો ઘાટ ઉતારનારો જેમાં પડ્યો છે. હુતા હુતા વિચારવા જેવું છે. મારું ને તમારું શરીર પરમાત્મા જો ન બનાવ્યું હોય અને માતા પિતાને બનાવવાની જો શક્તિ હોય આ ઘાટ ઘડવાની, તો કોઈને લૂલું લંગડું ઓંધરું કોઈને ગમતું નહીં. કલ્યાણાની મેં જેવું કારું કોઈને છોકરું ગમે નહીં, છતોય આવે છે. એ મારા નાથની લીલા છે. કોકને ઓંખ નથી, કોકને હાથ નથી, કોકને પગ નથી. જો મા બાપમાં એ પાવર હોત તો ક્યારેય એ કદાચ લૂલું છોકરું બનાવત નહીં. એ મારા પ્રગટ પરમાત્માની તાકાત છે. તારો ઘડનારો ઘટની મોય, સંતોએ કીધું છે. હીરા માણેકની કોટડી, રતન જડિત કંબાળ, 9 માસ બેડી નોંગરી, એનો ઘડનારો ઘટની મોય. અને એ જ ઘટમાં કદાચ શાસ્ત્ર બહારનું થતું હોય. આપણે પેલા મંદિરમાં જ્યારે આપણે એ મંદિરમાં જેટલી પ્રતિજ્ઞા રાધે મહાપુરુષોએ કીધું છે, આ પોતાના મંદિરની પ્રતિજ્ઞા નથી પાર તો પાર કે મંદિરે પૂંજવા જાય એ મંદિરેથી પાછો આવે અંતે એ જીવ 184 જાય, એવું સંતોનું કહેવું છે. એ મંદિર છે એ આપણા બનાવેલા ભગવાનને રહેવાનું છે. જ્યારે આ મંદિર છે, આ જે પ્રગટ પરમાત્મા બિરાજમાન છે એને રહેવાનું મંદિર છે. બોલી, આ જીવતા દેવનું મંદિર છે મારા સાહેબ. મારું એમ કેવું છે, જે મુખ્યથી ભજન બોલાય છે, જે મુખ્યથી પરમાત્માનો મહાપ્રસાદ ખવાય છે, જે મુખ્યથી મને અમારા જીવનનું હૃદય ઓગાળી દે એવા શબ્દ મુખ્યથી છૂટતા હોય, અને જે મુખ્ય ભગવાનનો ચરણામત લેવાતો હોય, અને એ જ મુખ્ય શાસ્ત્ર બાનો ખોરાક કે વ્યસન લેવાતું હોય, તો ખરેખર સમજવું હોય. પછી ખોટું લગાડતા નહીં હોને. આજે મને ભાવે થઈ જો આપ બેઠા છે શાંત ને, આ સત્સંગ તમારી પાસે નહીં કરે, મારી પાસેથી નહીં. પેલા ઠોકા ઠોક કરતા રહ્યા હતા, મેર આવે. શાંતિથી બેઠા, ભલે ઘેર હોતા હશે ને કોક શબ્દને સમજી અને જીવનમાં ઉતારશે તો એનું જીવન ધન્ય બેસી જાય. અહીં બેઠા દે હોંભરે એવું નહીં, ઘરવાળા હો. આપણે વિચારી જો, એક બુંદમાંથી બાપના એક બુંદના મોથી જ કદાચ 2.5 ફૂટ પોરું, 7 ફૂટ ઊંચું, 3.5 મણ વજન થયું, ત્યાં સુધી કોકને એમ થાય કે મને શેર ભાર લાગે છે. આજે 1 ઇંચ લાંબુ થયું કોકને થાય છે અનુભવ માપ. 500 ગ્રામ વજન આજે વધ્યું એવો કોઈ અનુભવ ખરો? આ તો બોલે ખરા. આટલો સંદેશો મારા સદગુરુને કહેજો. બ્રહ્મ સ્વરૂપ નજરે નહીં આવે. અલા દેખાય એની તપાસ કરી જુઓ ખરા પહેલા. આ 3.5 મણ વજન લઈને ફરે, કોઈ દાડે પાછેર વજન લાગવા નથી દેતો. એવા પરમાત્માને ખરો ને એવાની ભક્તિ કરશો તો જ જીવન પરિવર્તન થશે, તો જ કદાચ પરિવાર પણ સાચા માર્ગે વરે તેમ છે. એક ચીડી કદાચ પગે ચટકો ભરે, એક પગની અંદર કોટો ખાલી વાગે, આખા શરીરને ખબર કરનારો એવા પરમાત્માની ખોજ કરો અને એવા પરમાત્માની ભક્તિ કરો. કૃષ્ણ ભગવાને સીધું ભાષામાં કીધું, અર્જુન હું સૌના અંતકરણમાં બિરાજમાન છું, એની માયા શક્તિથી આ જગત ચાલે. અર્જુન તું એને શરણે જવાથી અવિનાશી પદને પોમીશ, બાજી કશોય મેર આવે એવો નથી. 18મા અધ્યાયમાં કૃષ્ણ ભગવાને લખી દીધું છે. એ પણ એના કરતા પહેલા શુદ્ધ વિચાર જ્યાં સુધી ક્યારે આવે? શુદ્ધ તન માટે શુદ્ધ અન્ન, શુદ્ધ અન્ન માટે શુદ્ધ મન, શુદ્ધ મન માટે શુદ્ધ વિચાર, અને શુદ્ધ વિચાર માટે કાયમ સત્સંગની જરૂર છે. બોલીએ સદગુરુ મહારાજ. સત્સંગ કરવાનું આવે, કહેવામાં આવતું. આજ આપણે પાઠમાં બેઠા છે, આવા એ ભજનમાં બેઠા છે, ફેર પડતો નથી. એનું મૂળ કારણ આપણા પાઠમાં બેઠા છે, આવા એ ભજનમાં બેઠા છે. પણ જો ભજન આપણામાં બેસે ને તો જ જીવન પરિવર્તન થાય. આ પાઠમાં બેઠા, જો પાઠ આપણામાં બેસી જાય ને તો દોષ જેસલ જાડેજો કોખના પલકારે આજ જોતના અજવારે થયેલો, બીજે નહીં. આ જોતના અજવારે જેસલ જગનો ચોર, કચ્છની ધરતીનો કાળો નાગ પીર થયેલો, પણ પાઠ એનામ બેઠો એટલે. બોલીએ સદગુરુ મહારાજ. એટલા માટે સાચા સદગુરુની જરૂર છે.
અહીંથી તું એમ કે હું આવે કાકા અત્યારે બૂમ તો પાડીને અનુભવ કરી જો આ કોઈ લખેલું નથી પુસ્તકનું નથી મારો જાતે રાતની રાતો ઉજાગર કરીને ખોરેલો અનુભવ મેળવેલી વાતો છે અહીંથી બૂમ પાડે તો હું આવે મનુભાઈ તું ની બૂમ પાડે તો હું આવે બોલીએ સદગુરુ પર્વતભાઈ કૂતરું જ આવે કે નહીં જો મારું એમ કેવું કે આપણી ભાષા મનુષ્યની ભાષા કદાચ એક શબ્દ બોલો તમે તૂતુનો અને ફરિયામથી કૂતરું ડોટ મેલીને આવતો હોય એ સમજ્યા વગર આવતું છે કે સમજીને આવતું છે એ કૂતરું જો આપણી ભાષા સમજતું હોય ને જો માનવનું બોલેલું નહીં સમજે તો એને શું કેવું મારે એમ કેવું કેમ માણસ કહેવાય એટલે આપણે કૂતરાથી ગયા નહીં આપણું બોલેલું કૂતરું સમજીને આવે અને માણસનું બોલેલું માણસ નથી સમજતો તો એને શું કહેવાય બોલીએ સદગુરુ મહારાજ સત્ય સનાતન ધર્મ પાછા રહ્યા છે કોઈક ભજન બોલ્યા હતો મને